بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا، ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب حقیقی زندگی اور فلم کی سٹوری کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فلم میں آپ ہیرو کو ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگاتے ہوئے دکھا سکتے ہیں، فلم میں آپ ہیرو کو پہاڑ سے چھلانگ لگاتے ہوئے دکھا سکتے ہیں، فلم میں آپ ہیرو کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ جناب وہ ولن کی فوج پر حملے کر رہا ہے اور اس کی ایک ہی پستول ہے اور اس میں سے گولیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر حقیقی زندگی میں ایسا ہو رہا ہوتا نا تو اس دنیا کے اندر ہر شخص ایک ہیرو بن کے گھوم رہا ہوتا۔ اب یہ تمام باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ آج 26 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج کے دن سیف علی خان پر حملے کے کیس کے بارے میں جو رپورٹ، فورنزک کی رپورٹ سامنے آئی ہے نا، فورنزک کی رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ ملزم یا متاثرہ شخص سب جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن فورنزک یعنی سائنس، جو سائنسی تحقیقات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب جرم کس نے کیا، کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، وہ رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ آج 26 تاریخ کو جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے اس کیس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس رپورٹ کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص ایکس وائی زیڈ، میں شریف الاسلام کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس بیچارے معصوم کو پکڑ کر اس کیس کا ملبہ اس کے سر پر ڈال دیا گیا۔ کوئی بھی شخص ایکس وائی زیڈ 16 تاریخ کی رات کو 2:30 بجے سیف علی خان کے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا، یہ فورنزک کی رپورٹ کر رہی ہے، اور اس دعوے کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جتنے بھی یہ چھری چاقو چلے ہیں نا، یہ سیف علی خان پر گھر کے اندر چلے ہیں، گھر میں تو کوئی شخص داخل ہی نہیں ہوا، اور اس میں سب سے بڑا جو شک کی نگاہ دیکھی جا رہی ہے نا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کرینہ کپور ہے۔ اب یہ اتنا بڑا دعویٰ میں اس ویڈیو کے اندر کیوں کر رہا ہوں آج میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ سیف علی خان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے طویل تفتیش کی گئی، کیونکہ کسی کا بیان ایک دوسرے سے مماثلت رکھتا ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کی متاثرہ شخص جو ہے سیف علی خان بھی ہیں، کرینہ کپور بھی ہیں، میڈز بھی ہیں، گھر کے بچے بھی ہیں، گارڈز بھی ہیں، لیکن کوئی بھی جو بیان دے رہا ہے وہ اپنی اپنی کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی بھی بیان ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا۔ اب آپ سنیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے نا فورنزک کی رپورٹ، 19 نمونے سیف علی خان کے گھر سے لیے گئے تھے فنگر پرنٹس کے، 19 نمونے۔ کوئی بھی فنگر پرنٹ شریف الاسلام سے، جس کو پکڑا ہے نا، جس کو کہا گیا کہ بھائی یہ بنگلہ دیش سے آیا، غیر قانونی طریقے سے آیا، اور اس نے سیف علی خان پر ایک نہیں 6 بار چاقو چلائے، بھائی بڑا کوئی تشدد والا سین ہوا، ان کے جو نا بیک بون کو مار دیا گیا، اسپائن ہرٹ ہوئی، اسپائن کا جوس نکل کر سامنے آ گیا، یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا بھائی یہ شخص تو گھر میں داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ اگر داخل ہوتا تو اس کے فنگر پرنٹس تو میچ کرتے۔ شریف الاسلام کا ایک بھی فنگر پرنٹ 19 فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کر رہا، اور کہانی تو یہاں ختم ہی نہیں ہوتی، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ ابھی آپ سنیے، یہ جو 19 فنگر پرنٹس ہیں نا، ان تمام فنگر پرنٹس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمام گھر کے نون بندوں کے ہیں، جو گھر کے اندر کام کرتے ہیں، سب کے فنگر پرنٹس لیے گئے چیک کرنے کے لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے کون سا فنگر پرنٹ باہر کا ہو، تو پھر اس کو ڈیٹا بیس میں ڈالا جائے گا، چیک کیا جائے گا کہ بھائی وہ بھارتی شہری ہے یا بھارت کے باہر کا شخص ہے، کون وہ شخص ہے۔ فنگر پرنٹ ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے کسی بھی انویسٹیگیشن کے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب گھر کے اندر کتنے لوگ آئے۔ کوئی بھی فنگر پرنٹ باہر کے شخص کا ہے ہی نہیں، کوئی بھی فنگر پرنٹ۔ گھر کے اندر سے 19 نمونے لیے گئے، 19 فنگر پرنٹس لیے گئے مختلف جگہوں کے، جہاں پہ کہا گیا کہ بھائی اس نے یہ دروازہ کھولا، اس نے یہ دروازہ کھولا، اس نے فلانا کیا، اس نے ڈھمکانا کیا، یہ کیا، اوپر سے نیچے اتر کر آیا، یہاں سے مارا، ادھر سے مارا۔ 19 کے 19 فنگر پرنٹس کسی بھی شخص سے میچ کرتے ہی نہیں ہیں باہر کے تمام گھر والوں کے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو چھری چاقو چلا ہے یہ گھر کے اندر چلا ہے، یہ باہر سے نہیں چلا، باہر والوں نے کچھ ایسا دیکھا ہی نہیں۔ اب آپ ایک تصور کیجئے نا، ایک بات سمجھیے، ایک شخص چوری کرنے کے لیے آتا ہے، مان لیا چوری کرنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے، ایک بلڈنگ ہے گرو شرن اپارٹمنٹ، یہ 13-14 مالے کی بلڈنگ ہے، 13-14 فلورز پر ہے، ایک شخص چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ جو گرو شرن اپارٹمنٹ ہے نا، یہ ممبئی کا مہنگا ترین علاقہ ہے بینڈرا، وہاں پر باندرا بھی اس کو کہتے ہیں، بینڈرا، وہاں پر یہ بلڈنگ ہے۔ اب آپ سوچئے جس بلڈنگ کے اندر سیف علی خان رہتے ہیں، بھوپال کے نواب، پٹوتی کے نواب جو وہاں پر رہتے ہیں، جن کے اوپر کے 3 فلورز ان کے نام پر ہیں، تو نیچے کتنے امیر لوگ رہتے ہوں گے،
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है ये, करोड़ों रुपए की। तो छोटा गरीब तो बंदा तो नहीं रहता होगा, सारे गार्ड सो रहे हैं। अब एक चोर चोरी करने के लिए आता है, उसको ये नहीं पता कि सैफ अली खान 12वें 13वें फ्लोर पर रहता है, तो जाहिर सी बात है वो 12वां 13वां फ्लोर क्यों चढ़ेगा? वो क्यों जो है वो सेवरेज के पाइप से चढ़ के ऊपर जाएगा, वो लोगों की नजरों से बचता हुआ जाएगा, वो 1-2 फ्लोर जाएगा, किसी के घर पर चोरी करेगा, खामोशी से बाहर निकल आएगा ना। लॉजिक है, सेंसिबल है। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि एक शख्स जो कि बांग्लादेश से आया है, जिसको पता ही नहीं कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर सैफ अली खान भी रहते हैं, फिर वो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद उसके सामने ज्वेलरी रखी हुई है, उसके सामने जेवरात रखे हुए हैं, वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, और उसके बाद वो 12वें फ्लोर से नीचे आता है, बराबर वाले ग्राउंड के अंदर जाके पैर पर पैर रख के बैठ जाता है। डज इट मेक एनी सेंस? नहीं जनाब। फिर सैफ अली खान जब अस्पताल के अंदर थे 6 दिन तक वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहे, ठीक है। 6 दिन के बाद जब वो निकल कर आए तो भाई वो उस तरह से चल रहे थे जिस तरह से शायद कोई एक नॉर्मल इंसान भी नहीं चलता। इंतहाई सेहतमंद इंसान, जिसकी बिल्ड बनी हुई हो, जिसकी फिटनेस अच्छी हो, वो चल रहा होता, उस तरह से सैफ अली खान चल रहे थे। इस चीज को भी नजरअंदाज करते थे। सैफ अली खान जब अस्पताल में थे तो सबके बयान ले लिए गए। करीना कपूर का बयान लिया गया, आप कहाँ थी जनाब? उन्होंने कहा भाई मैं तो घर पे थी नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के साथ थी और वहां की पिक्चर्स वगैरह सब अपलोड हो रही थी। सैफ अली खान से जब बयान लिया गया, उन्होंने कहा भाई मैं और करीना तो अपने कमरे में थे, वो हमें शोर गुल की आवाज आई तो मैं और करीना साथ भागे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सैफ अली खान ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि मैं और करीना साथ भागे। तो पुलिस तो उसी वक्त चकरा गई कि आपकी बेगम कह रही है उस वक्त मैं घर में नहीं थी, और आप 1,500 रिपोर्ट उठा के देख लें, सब ये कह रहे हैं कि करीना कपूर उस वक्त घर के अंदर नहीं थी। हालांकि करीना कपूर जब फर्स्ट अपीयरेंस, इस सारे वाकये की बाद की फर्स्ट अपीयरेंस थी ना, उसमें वो एक कुर्ता पजामा पहनी हुई है, मतलब टी शर्ट और पजामा पहनी हुई है मैचिंग का। मतलब उनको देख के लग नहीं रहा कि वो पार्टी से आ रही है, उनको नहीं देख के लग रहा। सैफ अली खान ने बोला कि मैं और मेरी बेगम, जब ये हमला हुआ तब हम नीचे आए। उसके बाद मैंने देखा कि भाई मेरा बच्चा जो है वो खतरे में, एक अनजान शख्स खड़ा हुआ है सामने, एक मेड को जख्मी किया हुआ है, दूसरी मेड चिल्ला रही है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उसको इंगेज करने की, उससे नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे नेगोशिएट नहीं किया और उसने मुझ पर हमला कर दिया पैदर पे। मैंने उस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अब बताएं, 6 चाकू के वार एक शख्स पे लगते हैं, और फिर जो मारने वाला है उसको मेड और घर के जो भी छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं वो पकड़ के कमरे में बंद कर देते हैं, और वो कमरा पता नहीं किस तरह का है कि वहां से भी वो शख्स हवा की तरह निकल के चला जाता है, मतलब वो गायब हो जाता है। फिर वो 12 फ्लोर नीचे उतर कर आता है और उसके बाद बराबर वाले बिल्डिंग में आके बैठ जाता है, ग्राउंड के अंदर आके बैठ जाता है। पुलिस पूरे मुंबई के अंदर ढूंढती है, उसको नहीं मिलता तो बराबर वाली बिल्डिंग में देखती है, उसको पकड़ती है, लेकर आ जाती है। जिस दिन उसको पकड़ा, मैंने कहा यार ये वो बंदा लग नहीं रहा। अच्छा खैर, नेकेड आई आपको पता है उससे शायद चीज़ों का आइडिया नहीं होता। मैंने कहा तहकीकात होगी, पता चल जाएगा। जब तहकीकात हुई तो भी पता चला कि जो शख्स स्क्रीन पर नजर आ रहा है और जो शख्स पकड़ा गया है वो मैच करते ही नहीं है। किसी बेचारे गरीब इंसान को पकड़ा, उस पर इल्ज़ाम ठोका, इल्ज़ाम ठोकने के बाद उसको ले गए उठा के, फॉरेंसिक हुई, लोगों से अंदर से नमूने निकाले गए। जब नमूने निकाले गए तो उसका तो फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं कर रहा। फिंगरप्रिंट को छोड़िए, उसकी आंखों की दरमियान का डिस्टेंस, भवों के दरमियान का डिस्टेंस, नाक की लंबाई, होठों की बनावट, चेहरे की मोटाई, लंबाई, कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से बयानात एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जितना भी मामला हुआ है ना छुरी चाकू वाला, ये घर के अंदर हुआ है। अब घर के अंदर मेड की तो हिम्मत नहीं होगी कि सैफ अली खान पे छुरा घोंप दे, और अगर होगी सैफ मेड पर इतनी हिम्मत तो सैफ अली खान क्यों झूठ बोलेंगे? वो तो सबसे पहले बोलेंगे भाई इसने मारा है, पकड़ो इसको, लेके जाओ, लटका दो उसको। जो चीज छुपाई जाती है वो किसी अपने घर के प्यारे शख्स के लिए छुपाई जाती है। करीना कपूर का ये बयान कि मैं तो उस वक्त घर में नहीं थी, और सैफ अली खान का ये बयान कि भाई हम दोनों तो साथ कमरे में थे और हम दोनों साथ भागे हैं, यहीं से कहानी उलट जाती है। फिर 19 नमूने लिए गए, एक भी जो फिंगरप्रिंट है वो किसी भी बाहर वाले शख्स से मैच तो खा ही नहीं रहा, किसी भी बाहर वाले शख्स से। मतलब कोई ऐसा लग रहा है बाहर से आया ही नहीं, घर के अंदर कोई आया नहीं, कोई और बंदा भी आता है उसके भी फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, कोई भी नहीं आया। यानी घर के अंदर के बंदे थे, तमाम मेड्स, बच्चों के, करीना के, सैफ के, सबके फिंगरप्रिंट्स घर के अंदर हैं, लेकिन बाहर के बंदे का कोई भी मैच नहीं कर रहा। अब ये सारे मामला हो गए, और इसी दौरान ये खबर आ रही है कि सैफ अली खान से बाकायदा तौर पर 2.5 से 3 घंटे तफ्तीश की गई कि भाई किसका बयान सच माने और किसका झूठ माने। कहानी तो यही रुकती है कि करीना घर पे थी या नहीं थी। एक बंदा कह रहा है नहीं थी, बंदी कह रही है मैं नहीं थी घर पे, और जिस पर हमला वो कह रहा है भाई हाँ तुम्हारे साथ थी, तो किसकी बात माने? अब ये बड़ा दिलचस्प किस्म का मैटर हो गया है।
اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.